ہے لیکن کتابوں کا جناب اور کتابوں کا جناب اور ایسے تو کہتے ہم سنی ہیں. سنی وہ ہوگا جو بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق جو رسول اللہ کے احادیث نقل ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرے گا. یا سنی وہ ہوگا جو اپنی پبلک کو یہ جھوٹ مشہور کرے گا کہ جی بغلے بت رکھ کے آندے سن تاں رفع الیدین ہوندا سی. واہ واہ. جس شخصیت کے ساتھیوں میں سیدنا عمر، سیدنا حمزہ، سیدنا علی جیسے دلیر اور اللہ کے شیر ہوں، اوتھے لوگ بت رکھ کے تے حضور دے پیچھے آگے کھلوندے سن. اب گل کرنے لی کرو کوئی، سب کچھ جھوٹ نکلیا تہاڈا. قرآن کو آگ لگ گئی، تسی لائیے قرآن کو آگ. آپ لوگ دشمن ہیں اسلام کے. اس سے بڑی کیا دشمنی ہوگی جو لوگوں کو کہتا ہے قرآن و سنت جوڑو، اس کو کہتے ہیں جی یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے بزرگوں سے ہٹا رہا ہے. جی بالکل اعلانیہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے بزرگوں سے آپ کی پبلک کو ہٹا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ اپنے ساتھ جوڑوں، کیونکہ نہ تو میری کوئی چندہ بک، نہ میرا کوئی مدرسہ، ہاں نہ میری کوئی مسجد. چندے آپ کو دیں، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں. ہم توڑ رہے اس لیے نہیں ہے، آپ کے بزرگ ویسے اسی لیے توڑتے تھے کہ کسی سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑیں. اصل میں نا انہوں نے یہی جرم کیا، یہ سمجھتے ہیں دوسرے بھی یہی کچھ کرتے ہیں. بندہ خود چور ہے نا دوسرے کو ہی سمجھتا ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہوتا رہا. لیکن آج جو شخص آپ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے نا، یہ شخص آپ کے بزرگوں سے توڑ کے اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہا، یہ اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور نبی امت کے روحانی باپ. ہم تو اس شخصیت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. جی تنو اپنا ابا نہیں لگتا، وہ تو بیچارے شروع سے باپوں کے مخالف ہیں. میں بابا نہیں بہت سارے ہیں، تو پہلے بابیاں دا مخالف شیطان ہویا سی، وہ شیطان دے آپ بچیاں تو بھی بابے دا ہی مخالف ہے. اور پھر نکے نکے ٹوٹے چلا کے آپ دیکھو مجھے کیا کہتے ہیں. میں نے کہا ابتدا عشق ہے، ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا. علی نہیں نکلا، تو نے اپنا ابا چھوڑ دیا. تمہارا ابا تو وہ تھا جسے قرآن میں تمہارا ابا ڈکلیئر کیا گیا تھا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کسی نے بغداد میں اپنا ابا بنا لیا، کسی نے اجمیر میں بنا لیا، کسی نے دیوبند میں بنا لیا، کسی نے بریلی میں بنا لیا. ابے تو تم لوگوں نے بدلے ہیں، ابا تو ایک تھا. اور تمہارے تو ایک ایک فرقے میں کتنے کتنے ابے ہیں. سنیوں میں 5 بڑے ابے بنا دیے تم نے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور غیر مقلد کے نام کے اوپر. شیعہ میں کتنے ابے بنا دیے، زیدیہ، اثنا عشریہ، اسماعیلیہ. پھر سنیوں کے حنفیوں کے اندر کتنے ابے بنا دیے، بریلویہ، دیوبندیہ، حیاتیہ، مماتیہ. ابے تو تھوڑے نہیں پہ اتنے ابے نے تھوڑے کے گنے نہیں جاندے. ابا ہی کسی ابا لب لے آیا سی. ہاں تم نے قرآن اور سنت کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر کے اپنے باپوں کی تعلیمات لوگوں کو سکھائیں. تو دیکھ لو پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت تم لوگوں نے اکٹھی کی تھی نا، اس سے زیادہ مٹی پلید ہوئی ہے ان 12 سالوں کے اندر. 12 صدیاں نہیں اللہ تعالیٰ نے لی ہیں مٹی پلید کرنے کے لیے. 12 سالوں کے اندر آج تمہارے باپوں کی میمز بن رہی ہیں. ہاں کارٹون بن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مذاق اڑا رہے ہیں. وہ بچے جن کے ابے یہ واقعہ سن کے سبحان اللہ کہا کرتے تھے، اور بچے مذاق اڑا رہے ہیں. تو دیکھ لو یہ ذلت اور رسوائی، یہ ہر عروج کو زوال آتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ 300 سال کی فرعونوں کی حکومت ایک ایسے شخص سے گرا دی کہ جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، جس کی پرورش بھی اسی گھر میں ہوئی تھی. کون؟ موسیٰ بن عمران علیہ السلام. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چننا ہوتا ہے کہ کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کون سا کام کروا دے. اور جی ساڑھے بزرگاں نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا. چھڑ دو، کلمہ تو تانوں بھی نہیں صحیح طریقے نال آندا، تجوید نال. نماز نہیں آتی، ترجمہ نہیں آتا. اچھا جی یہ دلیل ہے، جی دلیل ہے. تو سرکار ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے ہندوؤں کو جو کلمہ پڑھایا ہے، تو پھر یہ بھی بزرگ ہوئے؟ نہیں وہ تو ہے ہی گمراہ ہے.
ਹਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਦਾੜ ਥੱਲੇ ਹੁਣ। ਹਾਂ 90 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਤੇ 90 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਜਦੋਂ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ उस शख्स से जोड़ दिया जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते सब तो बड़ा बाबा आ गया जे हुण सामो इनू लो सामो आ गया जे बाबियां दा बाबा। अगर यही क्राइटेरिया है तो नहीं वो असल में अल्लाह ताला चाहे तो फासिक से भी दीन का काम ले सकता है। हाँ बिल्कुल हमारा भी यही अकीदा है कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि फासिक से भी दीन का काम लिया जा सकता है। लिहाजा कोई धौंस ना लगाए कि किसने किसको कलमा पढ़ाया। आज जर्मनी में कितने कादियानी हैं जो कलमा पढ़ा के गैर मुसलमानों को अपने जोम में मुसलमान कर रहे हैं, हालांकि वो मुसलमान नहीं कादियानी कर रहे हैं। तो क्या वो इसको हक पे होने की दलील के तौर पे पेश करेंगे? बात करने वाली करें। जो क्राइटेरिया आप दूसरे के मानने के लिए तैयार नहीं अपने लिए क्यों पेश करते हैं? तो दुश्मनी की आप लोगों ने कुरान के साथ, सुन्नत के साथ। और मैं हैरान होता हूं कि कुरान हकीम वो किताब जो हमारी किताबें जिंदगी थी, इसके साथ इन्होंने कैसे कैसे मिथ्स मशहूर कर दी। बस सिर्फ इसका काम रह गया मुर्दे बख्शवाना, जो साबित ही कोई नहीं। कुरान का काम रह गया है अदालतों के अंदर कुरान पे हलफ देके झूठ बोलना। कुरान का काम रह गया है कि बच्ची की शादी हो तो नीचे से उसे गुजार देना। ये कुरान का टोटल काम ये रह गया। कुरान इसलिए नाजिल हुआ था यार, एक गैर मुस्लिम भी आपको खत लिखे ना, इमिग्रेशन के कागज आ जाए ना फ्रेंच के अंदर, इंग्लिश के अंदर, और आपको ये जुबानें ना आती हो तो 10 बंदे ढूंढते फिरते हैं कि यार बताओ क्या लिखा हुआ है। और अल्लाह की किताब कभी उसको तर्जुमे से पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, जबकि हर फिरके का तर्जुमा मौजूद है। देखें झगड़ा तब था जब आप कहते हैं कि इंजीनियर साहब खुद तर्जुमा दे रहे हैं। लोग मेरे बारे में कहते हैं ना कि ये उलमा से दूर कर रहे हैं। सरकार बिल्कुल उलट बात है, मैं उलमा के आपको करीब कर रहा हूं। लेकिन मसला यह है कि मैं एक आलिम के आपको करीब नहीं करता, मैं कहता हूं सबकी बात सुनो। हाँ वो इसको कहते हैं उलमा से दूर करना, वो कहते हैं सिर्फ हमारी सुनो। क्या मैंने कभी किसी को कहा कि आप मेरा कुरान का लिखा हुआ तर्जुमा पढ़े? ना मैंने कोई लिख के आपको दिया। मैंने हमेशा कहा कि बरेलवी हो तो आप मेरा बरेलवी का तर्जुमा पढ़ लो। चंद एक जगह पे इख्तलाफ हो सकता है ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा उन्होंने या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद तो नहीं किया हुआ। देवबंदी हो अशरी थानवी का तर्जुमा पढ़ लो। कौन सा दुनिया का देवबंदी आलिम है इंक्लूडिंग तकी उस्मानी साहब के जो ये दावा करे कि मैं अशरी थानवी से बेहतर कुरान जानता हूं? तो हम तो कहते हैं कि आप इन बच्चों से ना कुरान पढ़े, इनके बड़े बड़े अब्बों से पढ़े। मुझसे वो टीएलपी वाले भाई ने जब इंटरव्यू किया कि जी आप अपना उस्ताद किसे मानते हैं, मैंने कहा उसे बरेलवी को। मैंने उनसे पढ़ा था, अगरचे वो 1921 में फौत हो गए थे, मैं 1977 में पैदा हूं, लेकिन यकीनन वो कुरान का तर्जुमा कमाई के लिए नहीं करके गए थे। उन्हें तो अरबी आती थी, तर्जुमा उन्होंने किया था मेरे लिए। उर्दू तो मुझे आपसे भी ज्यादा आती है, जिसना सहाबा इकराम को लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उनकी जुबान में कुरान नाजिल हुआ तो उन्हें डायरेक्ट समझ आता था। खैर मैंने तो बाद में अरबी भी सीख ली है, अरबी ना भी सीखूं या कोई ना भी सीखे, उर्दू जुबान में जब कर दिया तो हम तो डायरेक्ट हम बरेलवी से तर्जुमा पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट अशरी थानवी से पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट जूनागढ़ी से पढ़ रहे हैं, हम शिया के सैयद फरमान शाह से तर्जुमा पढ़ रहे हैं डायरेक्ट। तो ये तो शायरी कोई नहीं। और ये आप खुद मानेंगे कि आप शायरी कोई नहीं अपने बड़े बाबुओं के मुकाबले पे। तो ये तर्जुमे इन्होंने कमाइयों के लिए किए थे, ये तो कोई नहीं कहेगा कमाई के लिए किए, तो इसलिए किए थे कि पब्लिक को पता चले कुरान में क्या लिखा हुआ है। वो आप पढ़ने नहीं दे रहे। हमारे एक शिया दोस्त है आलिम दीन, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका एक जुमला गोल्डन जुमला है। उन्होंने कहा कि आज कोई गैर मुस्लिम आके आपसे ये कहे कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं या अभी हुआ हूं, मुझे बताएं, मैंने इस्लाम को स्टडी करना है कि इस्लाम की मुझसे क्या रिक्वायरमेंट है, मेरा खुदा मुझसे क्या चाहता है, मेरा अल्लाह मुझसे क्या डिमांड करता है, तो आप उसे कौन सी किताब पढ़ने के लिए देंगे? तो सारों का जवाब ये होगा कि कुरान पढ़ने के लिए देंगे। और आगे से वो गोरा ये पूछ ले कि भाई आपने भी इसी कुरान को पढ़ के अपने कीदे सही किए थे? हाँ, तो मुंह अड़ के बैठोगे। इसका जवाब ये नहीं होगा कि मैंने मेरे पुरखे जो भी किसी ने नहीं कुरान तर्जमे नाल पढ़ा ऐसी अल्लाह के फजल नाल जदूद उन्होंने कलमा पढ़ा हूं तक किसी ने कुरान तर्जमे नाल नहीं सी पढ़ा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं, कुरान का तर्जमा
बमुश्किल 200-250 साल पहले किया शाह वली अल्लाह देलवी ने फारसी में, और उसमें भी कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थे, वो चंद लोगों तक ही पहुंचा। एक्चुअली अगर आप देखें तो इन 15-20 सालों में ज्यादा हुआ है कि सॉफ्टवेयर बने आम बंदों के हाथ में है, वरना तर्जुमा कुरान तो आपको मस्जिदों में नहीं मिलता था। ओ हाफिज कुरान ने ना तर्जुमा पढ़ा हो तो और किसने पढ़ना है? हाफिज बन के निकलते ने, हाफिज नहीं हाफिज। उन्होंने नहीं कुरान तर्जुमे से पढ़ा हुआ, और किसने पढ़ना है? और जिसके मां बाप ने उम्मीद लगाई है कि इन्हें सानू ले जाना है कितने, जिथे आप जाना सी। हाँ, तरावी के दिनों में थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लेंगे, तो जिस तरह जनाबी ईद आएगी तो ओ भाई दाढ़ी, और किस लिए? पैसे कमाने के लिए। मुफ्त कौन बना दे तरावियां, ठेके तो होंगे ने। हाँ, ये कुरान के साथ आप लोग कर रहे हैं। और कुरान क्या कह रहा है? वऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउंदिरकुम बिही वमन बलग। ऐ नबी तुम फरमाओ, कुरान मुझे अल्लाह ने इसलिए वही किया ताकि इस कुरान के जरिए मैं तुम्हें भी तबलीग कर दूं, और जिस तक ये कुरान पहुंच जाए इस कुरान के जरिए तबलीग करें। कुरान तो ये कह रहा है, कुरान तो कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, है कोई नसीहत हासिल करने वाला? कुरान तो ये कह रहा है, कुरान तो कह रहा है फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफु वईद। नबी कुरान के जरिए तबलीग करें हर उस शख्स को जो अल्लाह की धमकी से डरता है। कुरान तो ये कह रहा है, कुरान तो सूरह सौद में कह रहा है कि कुरान हमने इसलिए नाजिल किया कि इससे लोग नसीहत हासिल करें, इसकी आयात में तदब्बुर करें और अक्लमंद लोग इससे नसीहत हासिल करें। लेकिन आप लोगों ने क्या कहा कि कुरान किस लिए नाजिल हुआ है? मुर्दे बख्शवाने के लिए। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सेंटर्ड अराउंड कुरान है। आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ दावत कुरान है। वऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउंदिरकुम बिही वमन बलग। ऐ नबी तुम फरमाओ, कुरान मुझे इसलिए वही किया गया ताकि इस कुरान के जरिए मैं तुम तक बात पहुंचाऊं जिस तक भी पहुंचे। और वो देखें कैसी पहुंचाई है। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौका पर फरमाया था, मैं तुम में एक चीज ऐसी छोड़ के जा रहा हूं जिसे पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे, वो अल्लाह की किताब है। अच्छा, हज्जतुल वदा का जो खुतबा मुस्लिम शरीफ में आया ना, उसमें सिर्फ कुरान का जिक्र है, हदीस सुन्नत का जिक्र नहीं है। क्योंकि सुन्नत को मानना कुरान ही को तो मानना है। कुरान ने नहीं कहा है ना मैं युतिअ रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। ठीक है, एक हसन दर्जे की रिवायत है हाकिम के अंदर, कुरान और सुन्नत दो चीजें। लेकिन हज्जतुल वदा का जो खुतबा मुस्लिम शरीफ में है उसमें सिर्फ कुरान का जिक्र है, लेकिन वो लिखी रह गई मुस्लिम में हदीस। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में ही लिखी रह गई कि अल्लाह ताला इस कुरान की वजह से कौमों को उरूज देगा और जवाल देगा। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस लिखी रहेगी जी, ये मुस्लिम में ही लिखी रहेगी हदीस। अल कुरान हुज्जतन लका औ अलैका। कुरान क़यामत के दिन या तो तेरे हक में गवाही देगा या तेरे खिलाफ गवाही देगा जी। और वो खिलाफ जो गवाही है वो कुरान में आ गई है। वो सिर्फ कुरान नहीं, साहिब कुरान भी। सूरह फुरकान आयत नंबर 30, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। और रसूलुल्लाह क़यामत के दिन शिकायत करेंगे कि ए अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। हाँ, हमें शफ़ाअत रसूल का बताया गया जो बरहक है। आसा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा, कोई शक नहीं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उनमें करे जिनको रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये तल्ख पहलू है कि नबी अलैहिस्सलाम ने शिकायत भी लगानी है। जिसकी शिकायत लग रही होगी वो शफाअत किस मुंह से करवाएगा? हम कह रहे हैं जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, और महबूब पहले ही कह रहे हैं कि मैंने शिकायत लगानी है जिसने कुरान को छोड़ दिया। महबूब तो रो रहे हैं इस बात के ऊपर। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक दिन नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पे चढ़े और मैं ऑडियंस में नीचे बैठा हुआ था। तो रसूलुल्लाह ने कहा अब्दुल्लाह हमारे करीब आओ। मैं करीब गया, कहा अब्दुल्लाह हमें कुरान सुनाओ। उनका या रसूलुल्लाह कुरान तो आप पे नाजिल हुआ है।
آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء کی میں نے تلاوت شروع کی. آپ شوق دیکھیں کہ سورہ نساء شروع کی انہوں نے 40 آیات پڑھ دی. نبی علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور حضور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں. اور جب آیت نمبر 41 پہ پہنچے نا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, وہ کیسا دردناک وقت ہوگا قیامت کا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو, اس امت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے. کس لیے؟ کہ بتائے کہ اس نے دعوت کا کام کیا تو اس کے اگینسٹ اس کی امت نے کیسا رسپانس کیا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے ان کے اوپر جن میں آپ کو مبعوث کیا گیا. بس یہ آیت سننی تھی. امت تو کہتی ہے جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہے, اور محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بس کرو, عبداللہ بس کرو. کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قرآن کی اس آیت کے تحت گواہی دینی پڑے گی. حضور اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے گواہی دینی پڑے گی کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا, میرے دین کو پس پش ڈال دیا, اور امت امید لگائی بیٹھی ہے حضور نے شفاعت کرنی ہے. آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اپنے مال کی, کان کھول کر سن لو, ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پہ اس کی وہ بکری سوار ہو جو بکریوں کا ریوڑ اس نے رکھا ہوا ہے اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی, اور وہ مجھے پکار رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کیجئے, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا, میں نے جو کچھ بتانا تھا دنیا میں تمہیں بتا دیا. آپ حیران ہوں گے, میٹرک میں جب میں پڑھتا تھا 1992 میں, تو بریلویوں کی ایک جماعت تھی انجمن طلباء اسلام ATI, ان کا جو بیج ہوتا تھا نا اس پہ لکھا ہوتا تھا اغثنی یا رسول اللہ. وہ سیدھا بھی ہوتا تھا, گول بھی ہوتا تھا, گرین کلر کا اور گولڈن رنگ کا, اغثنی یا رسول اللہ. کاش اس کے نیچے بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا نمبر لکھا ہوتا جس کے اندر یہ جملہ آیا ہے. ہم تو اس کو لیتے تھے یا رسول اللہ ہماری مدد کرے, لیکن یہ جملہ تو نبی علیہ السلام نے امت کے لیے ٹونٹ کے طور پہ بولا ہوا ہے کہ تم تو مدد مانگو گے, میں نے تمہارے کام نہیں آنا. کیوں؟ اس حدیث میں الفاظ ہے میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی, جب وہ گائے 40 کے عدد کو پہنچے, یعنی عام گائے کی تو زکوٰۃ نہیں ہے, اور وہ چیخیں مارتا ہوا کہ اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کرے, میں نے تمہیں دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. پھر نبی علیہ السلام نے اونٹ کا سوار ہونے کا ذکر کیا, تو اندازہ کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک ایک تفصیل کھول کر بیان کر دی, کوئی قسم نہیں چھوڑی, کھول کھول کر باتیں بیان کر دی ہیں, کسی کو وہم بھی باقی نہ رہے. پھر بھی امت کو خیال نہ آئے تو الگ بات. پھر حجۃ الوداع سے جو واپسی پہ نبی علیہ السلام نے غدیر کا خطبہ دیا ہے, غدیر خم کا, صحیح مسلم میں ہی اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے 6228 تک. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے. ہاں, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زائد ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. جو قرآن میں آیا تھا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا,